गुड मॉर्निंग स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज आम स्टार्ट करवा अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालना इन इंग्लिश क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आम शस्य कहले क्रॉप बोली बुझिला, उत्पादन कले प्रोडक्शन, परिचालना बोले मैनेजमेंट। तो आम शस्य उत्पादन और परिचालना ता विषय आज किसी सम्यक डिस्कशन करवा। तो पिला माने तुम्हें खुरपी, दा, कोदाल, लंगल इत्यादि कृषि यंत्रपाति देखि। अच्छा कहल देखी यही यंत्र गुड़िक क्योंठारे किपरि व्यवहार करा जाए। तुम्हें जानिछ प्रत्येक जीव बंचापी खाद्य दरकार करे। कौन दरकार करे? जीव बंचापी खाद्य दरकार करे। दिस वन द इम्पोर्टेंट। ओके, सो उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। मनीष समेत प्राणी कूल निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नहीं। तो निज खाद्य निजे प्रस्तुत किए करे? उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे, आउ प्राणी अन्य उपरे से डिपेंडेंट बा निर्भर करि था। तेबे कह तो देखी प्राणी माने क्योंठारो सेमानंकर खाद्य पाई थांती। प्रथमे आमे जानिबा कथा आंबे माने काहेकि खाद्य खाओ, हो ना नहीं? आमे जानिबा कथा जे आमे खाद्य काहेकि खाइताओ, आउ खाद्य किए प्रस्तुत करिଥାଏ। आम पाई किए प्रस्तुत करे, उद्भिद पाई किए प्रस्तुत करे। तो आमे जानि परिछे उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे, आउ प्राणी माने निज खाद्य पाई उद्भिद उपरे किंवा प्राणी उपरे किंवा अन्य उपरे निर्भर करि थांती। तो आमे समस्ते जानिछे खाद्यरू शक्ति मिले। खाद्य कौन मिले? खाद्यरू शक्ति मिले। दिस वन द इम्पोर्टेंट। ओके ओके, सो यही शक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रिया पाई जीव उपयोग करे। आम शरीर भितर जिते प्रकार शारीरिक क्रिया गुड़ाक अच्छी से कौन दरकार? आमको शक्ति दरकार। से शक्ति जो खाद्य शक्ति मिलता है से शक्ति को कौन करे? से विभिन्न क्रिया पाई से उपयोग करे। से शक्ति को यही कार्य गुड़िक होउची कौन कौन? परिपाक, श्वसन और रेचन इत्यादि। बोले आम खाद्य खाए, खाद्यर शक्ति बाहर, से शक्ति को आम विभिन्न कार्य नियोजित करता। विभिन्न कार्य गुड़ाक है शरीर भितर परिपाक, श्वसन और रेचन इत्यादि। आम उद्भिद ठारू प्राणी ठारू किंबा उभयंक ठारू खाद्य पाई था। तुम्हें भल कि जानी आम खाद्य विभिन्न प्रकार रे पाई था। उद्भिद ठू पाऊ जा शाग हो, दाली हो कि आमर चाउल हो कि पनीपरिया हो, फलमूल हो, सब आम उद्भिद ठू पाई था। प्राणी ठू माछ पाऊ, मांस पाऊ, अंडा पाऊ, विभिन्न प्रकार जिनस गुड़ाक आम प्राणी ठारू मध्य पाई था। तो खाद्य बहु परिमाण रे उत्पादन हेबा आवश्यक। कौन पाई? से कहूँ खाद्य बहु परिमाण रे उत्पादन हेबा आवश्यक। कौन पाई कथा पड़ला एटी जे बहु परिमाण उत्पादन हेबा आवश्यक। तो आग्रे आम परिवार कम थिला, एबे परिवार बढ़ुची, गाँ बढ़ुची, सहर बढ़ुची, राज्य पृथ्वीर सबू जनसंख्या सब वृद्धि पाउची। जदि वृद्धि पाउची गाँ कि परिवार किंवा जनसंख्या वृद्धि पाउची ता पाई हमको बहुल परिमाण रे खाद्यर चाहिदा पड़ी था। आमर चाष जमी समान सीमित किंतु लोक संख्या वृद्धि पाउची, तापाई आमको आज उत्पादन वृद्धि करने को पड़ो। ये विराट जनसमाज को खाद्य जोगाइवाक हेले नियमित उत्पादन ठीक परिचालना सुषम बंटन एकांत जरूरी। कौन कौन जरूरी? केवल खाद्य उत्पादन वृद्धि करदेले जे हो ता नुहे। तापाई उत्पादन वृद्धि करवा, ठीक परिचालना करवा, सुषम बंटन मध्य एकांत जरूरी। सो बे जदि खाद्य प्रणाली जदि आम खाद्य उत्पादन करवा तापाई गोटे प्रणाली थाए, कह जाए कृषि प्रणाली। ओके, सो ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पर्यंत लोक मैंने जाजाबर भाव जीवन यापन करते। तो केबे? ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पर्यंत लोक मैंने जाजाबर भाव जीवन यापन करुले। से माने विभिन्न गोष्ठी रही खाद्य अन्वेषण एणे तेणे घूरी बुलूले। से माने जिते जाजाबर हिसाब से जीवन यापन करते
ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଅନ୍ୱେଷଣ ବୋଲେ ଖୋଜି ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ। କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ବି ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଜମି ଚାଷ କଲେ, ଧାନ ଗହମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଏହିପରି କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କୃଷିର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧାନ ଗହମ ଚାଷ ସେମାନେ କଲେ, ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠିଲା, ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନକୁ କରିବା, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା ଫସଲ। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଗହମ ଫସଲ କରିବା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗହମର ଉତ୍ପାଦକୁ ବୁଝାଏ। ତୁମେ ଜାଣ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ। କ'ଣ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ, ସେ ଭିତରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ, ସବୁ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଥାଉ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ। ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଭାରତ କ'ଣ? ବେଶୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ମାନେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବା? ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କୁହାଗଲା ବୃହତ୍ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ଯଥା ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୋଇଲେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା ତା ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଉ ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ କିସମର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ ଏବଂ ରବି ଫସଲ। ତ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖରିଫ ଫସଲ, ହେଲା ରବି ଫସଲ। ଦୁଇଟା ଫସଲ ହେଲା। ଖରିଫ ଫସଲ କାହାକୁ କହିବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆମାନେ। ଓକେ, ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଉଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଖରିଫ ଫସଲ। ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଖରିଫ ଫସଲ ବେଳକୁ ବର୍ଷା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଜୁନ୍ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏହି ଖରିଫ ଫସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏହି ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ ଆସିଲା ରବି ଫସଲ। ରବି ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଶୀତ ଦିନେ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆମେ କହିବା ରବି ଫସଲ। ଶୀତ ଦିନରେ ହେଲେ ରବି ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ହେଲେ ଖରିଫ। ମନରେ ଦେଇକରି ବୁଝିଯାଅ। ସେ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖରିଫ ଫସଲ ହେଲା, ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ହେଲା ରବି ଫସଲ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରିଫ, ଶୀତ ଦିନେ ରବି। ଓକେ, ଏହି ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେବେଠୁ କେବେ ତକ? ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ ଏବଂ ରାଶି ଏହି ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଇଟା ଯେମିତି ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା
ଥିଲା ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ। ଏବେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ରହିଲା କ'ଣ? ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ଏବେ ଆସିଲା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ କାହିଁକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ? ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ କାହିଁକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ? ଦେଖ, ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଧାନରେ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦରକାର। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରିଥାଉ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୃଷକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଜଣେ ମାଳି ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ, ସେହିପରି କୃଷି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ଘରେ କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ କି ଫୁଲମାଳି ବି ଯାହା କାମ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଥାଏ। ସେହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କହିବା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କହିବା। କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, 7ଟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଛି ସେ। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଞ୍ଜି ବୁଣା, 3 ହେଲା ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, 4 ହେଲା ଜଳସେଚନ, 5 ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, 6 ହେଲା ଅମଳ, 7 ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣ। ଏପରି ଆମେ ତାକୁ 7 ଭାଗରେ 7ଟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଅମଳ, ତାପରେ ସଂରକ୍ଷଣ। କହିଦେଲେ 4 ଥର 5 ଥର ତୁମ ମନେ ରହିଯିବ। ପହିଲା ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାପରେ ପରେ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ମଞ୍ଜି ପରେ ପରେ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ମାଟି ଉପରେ ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାପରେ ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିବା, ଜଳସେଚନ ପରେ ପରେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଦମନ କରିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହେଇଯିବ, ତାମାନେ ଧାନଟା ହେଇଯିବ, ଗହମ ଯାହା ବି ହେଉ ପାଚିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଅମଳ କରିବା। ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା। ଏବେ ଆସିଗଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୃଷିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଏହାକୁ ଫପସିଆ ବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା। ତ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ମାଟି ଯେଉଁ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଫପସା କରିବାର ଥିବା, ହାଲୁକା କରିବାର ଅଛି। ଫଳରେ ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଚେର ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ତିକାଟି ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ, ସେ ଚେର ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଏଥିରେ କିପରି ଚେରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଓକେ, ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ କରେ? ଦେଖ, ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ବୋଲେ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଜିଆ, ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିପାରିବ, ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଥିବା କଥା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିର ବା ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୃତ୍ତିକା ତଳ ଉପରେ ହେବା ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା ଦରକାର ପଡ଼େ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ କେତେକ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଯାଏ,
ସେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୁଣି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିରେ କମ୍ ଗଭୀରତାର ମୃତ୍ତିକା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିରେ କମ୍ ଗଭୀରତାର ମୃତ୍ତିକା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୃତ୍ତିକା ତଳ ଉପର ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏଣୁ ଏହା କୃଷି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ତାହା ମୃତ୍ତିକାଠୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆରାମସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ତିକାର ସେ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାଏ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ। ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପରେ କରିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପରେ କରିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା କୁହାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳ କାଠ କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି। ମାଟି ଓଦାଳିଆ ଥିବାବେଳେ ହଳ କରିବା ଦରକାର। ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଓଦାଳିଆ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ହଳ କରିବା। ଟାଣ ଥିଲେ ହଳ କରିପାରିବା କି? ନା, ଟାଣ ଥିଲେ ଭଲସେ ତଳ ଉପର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ମାଟି ଓଦାଳିଆ ଥିବା ବେଳେ ହଳ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରି ଲୋକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ହଳ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ମାଟି ଟେଳା କୁହାଯାଏ। ମାଟି ଟେଳା କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ଏମିତି ହଳ କଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଳା ଟେଳା ହେଇକି ବାହାରେ, ତାକୁ ଆମେ ମାଟି ଟେଳା ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। ଏହି ମାଟି ଟେଳାକୁ କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ମଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଜମି ସମତଳ ହେବା ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଓ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୃତ୍ତିକାରେ ଆମେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଏହି ସାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ। ସାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଦେଉ, ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ସାରଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିର ବତର ଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିର ବତର ଆମକୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପକରଣ କ'ଣ ଦରକାର? ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ୟର ଆକାର ଆୟତନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳେ। ମୃତ୍ତିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଛେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଥା ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ ଓ କଲ୍ଟିଭେଟର ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। କେଉଁଥିରେ ହୁଏ? ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା, କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ଟିଭେଟର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ କରିପାରିବା। ଲଙ୍ଗଳ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜମି କର୍ଷଣ, ସାର ବୁଣିବା ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉପକରଣଟି କାଠରେ ତିଆରି ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ଏହାକୁ ଟାଣନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ, ନହେଲେ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଏକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଆଗରେ କାଠରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରେ ଏବେ ତାହା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଇଁସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଇଁସ କେଉଁଠୁ କୁହାଯାଏ? ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଇଁସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶଟିକୁ କଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଇଁସ କଣ୍ଟି। ତ ଏବେ ବୁଝିଯାଅ, ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଇଁସ କୁହାଗଲା, ଆଉ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶକୁ କଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଇଁସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଜୁଆଳି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ହେଲା ଜୁଆଳି। ଇଁସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଜୁଆଳି ସହିତ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ହଳେ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଦେଖ, ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଇଁସ, ଏଇଟା ହାତ ଧରିଲା ଜାଗାରେ କଣ୍ଟି, ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ। ଓକେ, କଲ୍ଟିଭେଟର। ଆଜିକାଲି ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଇଥିବା ଲଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ଟିଭେଟର
বা পাୱାର ଟିଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ସେ ନଙ୍ଗଳରେ କଲେ ବେଶୀ ଦିନ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପାୱାର ଟିଲର ବା କଲ୍ଟିଭେଟର ବା ଟ୍ରାକ୍ଟରର ନଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କଲ୍ଟିଭେଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଜୁରୀ ଓ ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କଲ୍ଟିଭେଟର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ମଜୁରୀ ଏବଂ ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। କୋଦାଳ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲୁକା କରିବା ସହ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଲମ୍ବା କାଠ ବାଉଁଶ ବା ଲୁହାରେ ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ବେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଓ ଆଂଶିକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତାକୁ ଲାଇକ୍ ବି କର। ତୁମ ପାଖରେ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏକ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲି କେବଳ ମାଟି ତୁମେ ରେଡ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ବାଛିବା ଦରକାର। ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ବାଛିବା ତୁମକୁ ଦରକାର। ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ନହେଲେ ତୁମେ କେବଳ ସାଧାରଣ ବିହନକୁ ବୁଣିଦେଲେ ସେଥିରେ ଅମଳ ଭଲ ପରିମାଣରେ ହେବ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ। ଯେଉଁଥିରେ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଥାଏ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ପରିଷ୍କାର ସୁସ୍ଥ ଓ ଭଲ କିସମର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କେମିତିଟା ପରିଷ୍କାର ଆଉ ଭଲ କିସମର ବି ହେବା ଦରକାର। ପରିଷ୍କାର ସୁସ୍ଥ ଓ ଭଲ କିସମର ହେବା ଦରକାର। କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ କୃଷକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ବିହନ ସେମାନେ ବୁଣିବେ ବା ଫସଲ କରିବେ ବା ଚାଷ କରିବେ ତା ଉତ୍ପାଦନ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ପାଇବେ। କେବଳ ମାତ୍ର ବୁଣିଦେଲି ବୋଇଲେ ସେଥିରେ ଅମଳଟି ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଥାଏ। ବିହନ ମନୋନୟନ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଦେଖ ତୁମେ ବିହନକୁ କେମିତି କରି ମନୋନୟନ ବା ବାଛିପାରିବ, କେମିତି ଭଲ ନା ଖରାପ ନା କେମିତି ପ୍ରକାରର। ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବୁଟ ମଞ୍ଜି ନିଅ ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, କାହିଁକି କିଛି ମଞ୍ଜି ଭାସିଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାସୁଥିବା ମଞ୍ଜି ହାଲୁକା ନା ଓଜନିଆ? ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ହାଲୁକା? ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ହାଲୁକା। ଦେଖ ମନରେ ତୁମ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ, ଅଧା ଉପୁଲିଯିବ, ଅଧା ଭାସିଯିବ, ଅଧା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଭାସିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାସିଲା, ଯଦି ବୁଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ହୋଇଥାଏ, ସେଟା ହାଲୁକା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଭାସେ। ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସନ୍ତି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିହନ ଠାରୁ ଭଲ ବିହନ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଭସା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଳି ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର। କାହାଳି ମୁହଁରେ ଢଳା ହେଉଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ 2 ବା 3ଟି ସରୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ 2-3ଟି ପାଇପ୍ ବାଟେ ଯାଇକରି ସେଟା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଭିତରେ ବୁଣି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଉଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବେ ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ଏବଂ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଏ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେବା ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ସେଠି କମ୍ ଆଗେ ପଛ ହେଇକରି ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛେ, ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଣୁଛେ, ସେଥିରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କାମ କରିଥାଏ। କେତେ ଦୂରତାରେ ସେ ହେବା କଥା, ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଗଭୀରତାରେ ହେବା କଥା,
ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି କେମିତି ଢାଙ୍କି ହେଇଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଉପରେ ଉପରେ ବନିଦେଲା ତାହା ଯଦି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ଖାଇଦେଲେ ସେ ପକ୍ଷୀଟିକ ଖାଇଦେବା ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଫସଲଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମୟ ଓ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯଦି ତୁମେ ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ଚାଷ କରୁଛ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିବ ଆଉ ତୁମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ କମ୍ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଭଳି ବିହନକୁ ନର୍ସରୀରେ ବୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତରାଯାଏ। ଧାନ ଗଛ ଉଠି ତଳି ହୋଇଗଲେ ଜମିରେ ରୁଆ ହୁଏ। କେତେକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଉଦ୍ଭିଦ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଚାରା ଆଦି ନର୍ସରୀରେ ଉତରାଯାଇ ପରେ ଲଗାଯାଏ। ସେଥିରେ ଆମେ ନର୍ସରୀରେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ଧାନ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜମିରେ ରୁଆଯାଏ। ପରେ ପରେ ଗହଳି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ବୁଣି ଦେଇଥାଉ ତାପରେ ପରେ ସେଥିରେ ଧାନ ପଲ୍ଲା ହେଇଥାଏ, ସେ ପଲ୍ଲାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ରୋଇଥାଉ। ରୁଆ ହୋଇ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଗହଳି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଭଲ ଅମଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗଛ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ମାଟିରୁ ପୋଷକ ପାଏ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ ପାଇବ, ସେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ମାଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ। ବେଳେବେଳେ କେତେକ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଘନତା କମାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଘନତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା ତା'ର ଅମଳ କମିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ସାର କୁହାଯାଏ। ଖତ ସାର କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ସାର କୁହାଯାଏ। ତ ମାଟିରେ ଯଦି ଅଛି ତା ବଦଳରେ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଖତ ସାର ବୋଲିକରି କହୁଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଛଟି ବା ଉଦ୍ଭିଦଟି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହି ଖଣିଜ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହିଁ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ପରେ ଶସ୍ୟ ଉତାରିଥାଏ। ଜମିକୁ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିଆ ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କୃଷକଟି ପଡ଼ିଆ ଆକାରରେ କେବେ ସେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ଦେଖି ଏଥିରେ ପୋଷକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ? ପୋଷକ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଥିବ ନା କମିଯାଇଥିବ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାହା କମିଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ସେ ମାଟିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କଲା ସେଥିରେ ପୋଷକତା କମିଯିବ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ କେତୋଟି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଏ। କୃଷକ ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ତ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଇଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାର ପୋଷକ ଅବସ୍ଥାଟା କମିଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭରଣା ଲାଗି ସେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବେଶୀ ବା କମ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ହେଇଯାଏ। ଖତ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ଖତ ହେଲା ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁଥିରୁ? ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଅପଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ତ ଖତ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ଖୋଳି କୃଷକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋତି ଦିଏ। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ? ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଚି ଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଖତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁମେ ଆଗରୁ ଜିଆ ଖତ ଆଉ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ଆମ ପାଇଁ କାମ କେତେ ଅଛି ଦେଖିନେବ। ଓକେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖୁଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
तो तुम ए पार्ट 2 रे नेक्स्ट बाकी सब देखी नब। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।